Okay, I think we should start now. जर आवाज ब्रेक होत असेल तर मला सांगा. Okay. We want to continue with the discussion of unit 2, in which we have actually used the free body diagram. So if a body is acted upon by number of forces like this, okay, then we assume that the body is isolated from its surrounding, and if you consider the forces acting on the body, then such diagram is called as free body diagram. एखाद्या बॉडीवर जर नंबर ऑफ फोर्सेस ऍक्ट होत असतील आणि ती बॉडी जर आपण आयसोलेट केली त्याच्या सराउंडिंग पासून, तर त्याला आपण फ्री बॉडी म्हणतो. आणि फोर्सेस सगळे जर आपण कन्सिडर केले तर त्या काढलेल्या डायग्रामला म्हणतो फ्री बॉडी डायग्राम. By using free body diagram, we can calculate the unknown forces, जे आपण सपोर्ट रिएक्शन कॅल्क्युलेट करताना पाहिलं आहे. Then the next important point we want to understand is Lami's theorem. So Lami's theorem can be used when we are having three concurrent forces acting on a body. तर लॅमिस थेरमला काही लिमिटेशन्स आहेत, त्यापैकी हे ऍक्च्युअली लिमिटेशन आहे. त्याच्यामुळे फक्त तीन कॉन्करंट फोर्सेस, एक्झॅक्टली तीन कॉन्करंट फोर्सेस एखाद्या बॉडीवरती ऍक्ट होतात, तर त्यावेळी आपण लॅमिस थेरम यूज करतो. ठीक आहे. तर लॅमिस थेरम काय सांगतं की when we are considering three forces acting on the body, and if you are knowing the angle between these forces, then each force, for example F1, is proportional to the sine of the angle between other two forces. बघा, तर याच्यामध्ये हे आपण रिवाइज केलेलं होतं. शराय कंटिन्यू व्यवस्थित आवाज येतोय ना? सर ब्रेक होतोय आवाज. ओके ओके, तेच तेच कसं तुमचे रिएक्शन आल्याशिवाय मला पण कंटिन्यू करतात ना. ठीक आहे. लेट मी चेंज द नेटवर्क चेंज करून पाहतो मी. थोडं वेट करा. Am I clearly audible now, or the earlier was better? Hello. We'll continue the discussion on Lami's theorem. So suppose that we are having a system of forces F1, F2, and F3. These are three concurrent forces, means meeting at a single point. Okay, let us assume that the angle between two adjacent forces are alpha, beta, and gamma. Then Lami's theorem tells us that F1 force is directly proportional to sine of the angle between F2 and F3, means sine alpha, or in other words F1 upon sine alpha is constant. Similarly F2 upon sine beta, similarly F3 upon sine gamma, and all these three ratios will be equal. Okay, so Lami's theorem, can you repeat the statement? When we are having a system of three concurrent forces, then each force is directly proportional to sine of the angle between other two forces. आणि स्टेटमेंट ह्याचं असं आहे, मॅथमॅटिकल स्टेटमेंट. नोट करून घेता एका मिनिटात. येस सर. फक्त पहिलं स्टेटमेंट लिहा.
कारण हे एमसीक्यू मध्ये विचारलं जातं आपल्याला, इफ यू रिमेंबर. Shall I move to next slide? Yes, sir. Draw the sketch and write the mathematical expression for Lam's theorem. आताच मी अनाउन्स करतोय, गडदे सरांच्या घरी फॅमिली प्रॉब्लेम आहे. सध्याचा प्रॉब्लेम सर्वांनाच माहिती आहे. तर उद्या माझं पहिलं लेक्चर आणि नंतरचं सेकंड लेक्चर मी कंटिन्यू करेन. So that there will be no confusion. इन्स्ट्रक्शन लक्षात आले. उद्या 2 लेक्चर आपलीच असतील पुन्हा एकदा. Yes, sir. I think you can also understand the current situation. गडदे सरांचे एक क्लोज रिलेटिव्ह, त्यांचे काकू वगैरे कोणतरी वारलेत कोविड मुळे. Some of the teachers from the department, they are also positive, and we are going through a tough situation, but still as a team we are running the show successfully. This is what we think. Is it over? Shall we continue? Yes, sir. Okay. Now these are some practical applications of Lam's theorem. So there are many situations in real life where we can see 3 concurrent forces which are passing through a single point, and we can analyze these forces using Lam's theorem. But this theorem is facing certain limitations, because Lam's theorem can be used only if there are exactly 3 forces that two are concurrent. तर ही सिच्युएशन प्रत्येक ठिकाणी पॉसिबल आहे असं नाही, पण जिथं जिथं ही सिच्युएशन आहे 3 कॉन्करंट फोर्सेस, तिथं आपण लॅमिस थेरम यूज करू शकतो. मग जर फोर्सेस पॅरलल असतील किंवा नॉन कन्करंट असतील तर आपल्याला ही सिस्टीम वापरता येणार नाही. ठीक आहे. दीज आर द लिमिटेशन्स ऑफ लॅमिस थेरम. देन व्हॉट आर द नेसेसरी कंडिशन्स, म्हणजे लॅमिस थेरम आपण कधी वापरू शकतो, कारण शेवटी कुठल्याही थेरमचा पर्पज काय असतो की अल्टिमेटली यू शुड बी इन अ पोझिशन टू फाइंड आउट द ऑल द फोर्सेस इन द सिस्टीम. म्हणजे तुम्हाला F1, F2, F3 हे सगळे माहिती करण्यासाठी आपण कुठली मेथड यूज करतो, बरोबर आहे. तर नेसेसरी कंडिशन काय आहेत, तर लॅमिस थेरम वापरण्यासाठी मिनिमम तुम्हाला काय पाहिजे, द बॉडी शुड बी इन इक्विलिब्रियम अंडर द ऍक्शन ऑफ 3 फोर्सेस. ठीक आहे. देन आउट ऑफ द 3 फोर्सेस at least 1 force and 2 angles. 3 फोर्सेस आणि 3 अँगल असतात. कोणते कोणते, F1, F2, F3, अल्फा, बीटा, गॅमा. तर 3 फोर्सेस पैकी एक फोर्स माहिती पाहिजे आणि 3 अँगल पैकी 2 अँगल माहिती पाहिजे. इज दॅट क्लिअर? आता बघा सिच्युएशन, हे जर तुम्ही 3 फोर्सेस असे कन्सिडर केले, सपोज दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, याचा अर्थ
gamma can be calculated very easily. पहिला मुद्दा लक्षात आलाय, कारण अल्फा प्लस बीटा प्लस गॅमा हे समेशन किती असणार आहे 360 डिग्रीज. इज दॅट करेक्ट? Yes, sir. Okay, so when two angles are known, say alpha and beta, gamma can be easily calculated. त्यामुळे थोडक्यात आपण इंटरप्रेट जे करतो कंडिशन, ठीक आहे, तर तिन्ही अँगल आपल्याला माहिती असले पाहिजेत किंवा कॅल्क्युलेट करता आले पाहिजेत आणि तीन पैकी ऍटलिस्ट एक फोर्स माहिती पाहिजे. Have you understood the necessary conditions? Shall we continue? Yes. Yes. रिपीट स्टेटमेंट आहे. प्रूफ मला वाटतं आता काही गरज नाही, प्रूफ हे आता कालबाह्य झालेलं आहे. ओके, नाउ विल डिस्कस दिस पर्टिक्युलर प्रॉब्लेम. ठीक आहे, तर याच्याविषयी थोडेसे डाऊट्स आले होते, जे काय मोजके पॉइंट्स आहेत ज्याच्यामध्ये आपल्याला थोडस काय म्हणतो डिस्कशनची गरज पडली किंवा डाऊट विचारायची गरज पडली. त्यापैकी हा एक पार्ट होता, बरोबर आहे. तर तुम्ही पुन्हा एकदा एक्सप्लेन करतो फॉर युअर क्लॅरिटी. Read the statement. याच्यामध्ये गिवन डेटा मी तुम्हाला सांगतो, कारण हे आता फ्री बॉडी डायग्राम आपण काढलेली आहे. गिवन डेटा यामधला असा आहे, वेट फॉर सम टाइम, आय एम ड्रॉइंग द गिवन डेटा. दिस इज व्हॉट वी आर गिवन. ठीक आहे, तर हा एक सिलेंडर आहे. ठीक आहे, आणि दोन इन्क्लाइन चॅनल आहेत किंवा सरफेस आहेत म्हणा, त्यांचे अँगल आपल्याला दिले 60 आणि 45 डिग्रीज. मला ते प्रॉब्लेम फिगर एडिट करून आपण त्याचं फ्री बॉडी डायग्राम काढली आहे. प्रॉब्लेम फिगर काय होती हे पहा आधी, मग आपण फ्री बॉडी डायग्राम डिस्कस करूया. ठीक आहे, तर या केसमध्ये हा गिवन डेटा आहे. सिलेंडर इज रेस्टिंग बिटवीन टू चॅनल्स. वन चॅनल मेक्स 60 डिग्रीज विथ द हॉरिझॉन्टल, अदर चॅनल मेक्स 45 डिग्रीज विथ द हॉरिझॉन्टल, and we have to find out the reactions at contact surfaces. ओके, मग तुम्हाला माहिती की कोणतेही प्रॉब्लेम सोडवायसाठी सर्वात महत्वाचं टूल कुठलं आहे तर फ्री बॉडी डायग्राम. ठीक आहे, तर आपल्याला दिलेला आहे वेट ऑफ द बॉडी विच इज ऍक्टिंग व्हर्टिकली डाऊनवर्ड्स. याचं वेट किती आहे सांगा, 100 न्यूटन. So this is the first force which is given to us. Okay, then it is given that the cylinder is resting in two channels. तर जो पहिला चॅनल आहे तो 60 डिग्री इन्क्लाइंड आहे, बरोबर का. तो चॅनल काय करेल तर रिएक्टिव्ह फोर्स एक्झर्ट करेल सिलेंडर वरती. त्यामुळे तो एरो तुम्ही इथं दाखवा, अदरवाइज फोर्स आपण पुढे अलोंग द लाईन ऑफ ऍक्शन ट्रान्समिट करू शकतो, बरोबर आहे का. पुढे नेला तरी चालेल, त्याचा अनालिसिस वरती फरक पडणार नाही. ठीक आहे, सेकंड चॅनल विल एक्झर्ट रिएक्टिव्ह फोर्स ऑन द सिलेंडर. तो या पद्धतीने रिएक्शन एक्झर्ट करेल. इफ यू विश यू कॅन एक्सटेंड द फोर्स लाईक दिस. ठीक आहे, दोन्हीचा अर्थ काय एकच आहे. इज दॅट क्लिअर? मग याच्यामध्ये बघा, विच आर द थिंग्स नोन टू अस. पहिल्यांदा म्हणजे मी तुम्हाला प्रॉब्लेम एक्सप्लेन करतो आणि नंतर त्याच्यामधले व्हेरिएशन्स एक्सप्लेन करतो, चालेल? Yes, sir. ओके, एव्हरीवन इज लिसनिंग. शॅल आय कंटिन्यू? Yes, sir. Yes, sir. फॉर्म्युला काय सांगा, F1 अपॉन Sin alpha sin अल्फा Is equal to upon is equal to F2 by sin. F2 upon F2 अपॉन sin sin beta. बीटा
is equal to F3 upon sin gamma. F3 upon sin gamma means 3 forces and 3 angles. ठीक आहे. आता ही जी डायग्राम आहे हे मी तुम्हाला बेसिक सांगितलेलं आहे. Now we'll move to the free body diagram. ठीक आहे. आता ही डायग्राम रेफर करा. ठीक आहे. 3 फोर्सेस कोणकोणते आहेत सांगा या डायग्राम नुसार. सर्वांनी बोला प्लीज बाळांनो, खूप महत्त्वाचं आहे. NW. W. W is the first force. Okay. Then reaction at point A. RA and RB. RA. Third force is reaction at B, that is RB. ठीक आहे. Out of which one force is known to us. पहिला फोर्स आपल्याला एक माहिती, म्हणजे 3 पैकी एक फोर्स माहिती आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट, जेव्हा 3 फोर्सेस एकत्र येतात त्यावेळी त्यांच्यामध्ये 3 अँगल असतील, बरोबर आहे. Yes. तर हा पहिला अँगल आहे, हा दुसरा अँगल आहे आणि हा तिसरा अँगल आहे, बरोबर आहे. तर या 3 अँगल पैकी कोणकोणते माहिती आहेत. तर ट्रिग्नोमेट्री यूज करा, तुम्हाला समजेल की हा अँगल किती आहे 60, बरोबर आहे का. हा. आणि हा अँगल किती आहे 45. हे काय शिकवत बसत नाही मी. ओके, म्हणजे एक फोर्स माहिती आहे आपल्याला W आणि 2 अँगल माहिती आहेत किती 60 and 45. मीन्स यू कॅन कॅल्क्युलेट दिस पर्टिक्युलर अँगल. किती असेल हा 60 + 45 105. 360 मधून 255. 255. माउस लॅग होतोय. इथला अँगल आहे 255 डिग्रीज. ओके, म्हणजे थोडक्यात आपल्याला तिन्ही अँगल माहिती आहेत आणि एक फोर्स माहिती आहे. ओके, फॉर्म्युला यूज करा and you will get the unknown forces RA and RB. याच्यापेक्षा काय जास्त सांगायची गरज आहे का. No, sir. ओके, याच्यामध्ये आता फक्त आपण पूर्वी पण हा एक्सरसाइज केलेला आहे, मी तुम्हाला पुन्हा एकदा रिपीट करून सांगतोय ही गोष्ट टू अवॉइड द कन्फ्युजन. ठीक आहे. तर प्रॉब्लेम सोडवण्यासाठी इझी जावं म्हणून, ठीक आहे, बऱ्याच वेळेला असं रिकमेंड केलं जातं की सर्व फोर्सेस जे आहेत ते टुवर्ड्स द पॉइंट घ्या किंवा अवे फ्रॉम द पॉइंट घ्या, असं रिकमेंड केलं जातं. ठीक आहे. तर याच्यामध्ये म्हणजे नुकसान काहीच नाहीये जर तुम्ही सगळे फोर्सेस मीटिंग ऍट वन पॉइंट टुवर्ड्स द पॉइंट कन्सिडर केले. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल हा कोण आहे RA, बरोबर आहे का. हा कोण आहे RB. RB आणि हा आहे W. Wait. ठीक आहे. W हा ऍक्च्युली सेंटर ऑफ द सर्कल पासून खाली ऍक्ट होणारा फोर्स आहे. त्याला ट्रान्समिसिबिलिटीचा फोर्स वापरून लॉ वापरून जर थोडा वरती शिफ्ट केला सेंटर ऑफ द सर्कलच्या वरती तर चालू शकते. इज दॅट क्लिअर. Yes. तर ही एक मेथड आहे ज्याच्यामध्ये तुम्ही काय करता, सर्व फोर्सेस टुवर्ड्स द पॉइंट घेता किंवा एखादी दुसरी केस असेल तर सर्व फोर्सेस अवे फ्रॉम द पॉइंट घेता. तर हे कशासाठी असतं, थोडस दिसायला बरं Sir, दिसावं. voice is breaking. सर आवाज ब्रेक होतोय. Okay, we'll wait for some time till the network condition is better because that is the only thing we are having with us. थोडं वेट करूया. Okay, shall I continue? Am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. So this is the one way in which you can approach the problem. याच्यामध्ये काय केलं मला सांगा बरं या प्रॉब्लेम मध्ये. तर जो फोर्स ऍक्च्युली
सेंटर ऑफ द सर्कल पासून असं खाली ऍक्ट होतं का नाही? वेट ऍक्च्युली कुठे सेंटर ऑफ द सर्कल पासून खाली ऍक्ट होतं, बरोबर आहे ना? तर त्याला आपण काय केलं, वरती शिफ्ट केला. येस ऑर नो? मग लॉ ऑफ ट्रान्समिसिबिलिटी ऑफ फोर्स आपल्याला काय सांगतो, एखादा फोर्स अलॉंग द लाईन ऑफ ऍक्शन त्याची डायरेक्शन चेंज न करता आपण ट्रान्समिट करू शकतो. येस ऑर नो? ऐकू येतंय? Am I audible? Hello? Am I audible? Yes, sir. थोडस वेट करा, एक कॉल आला होता, एक रिलेटिव्हची डेथ झाली कोविड मुळे, त्यांच्या घरचे मला कॉल करतात. वेट फॉर सम टाइम, आय लास्ट माय फॅमिली मेंबर्स टू कॉन्टॅक्ट देम. ते कॉल आले की नेटवर्क ब्रेक होतो, तुम्हाला माहिती आहे. थोडं वेट करा. Okay, shall we continue? Yes, sir. Okay. बॅकग्राऊंड मध्ये काय आवाज येत नाही ना? नो सर. ठीक आहे. सो दिस इज आर ए, दिस इज आर बी, आणि वेट जे होतं ते असं होतं, बरोबर आहे का? बिलो द सेंटर किंवा ऍक्टिंग फ्रॉम द सेंटर. तर तो आपण काय केला, तो फोर्स फक्त वरती शिफ्ट केला ऍज पर द लॉ ऑफ ट्रान्समिसिबिलिटी ऑफ फोर्स. त्यामुळे त्याचा इफेक्ट चेंज होणार नाही. म्हणजेच बाकी फोर्सेसचे कॅल्क्युलेशन जे आहे आर ए आणि आरबी ते चेंज होणार नाही. इज दॅट क्लिअर? येस सर. So this is one way to approach this problem. In which you transmit the forces using law of transmissibility of forces and सर्व forces towards the point किंवा away from the point दाखवतात. ठीक आहे? But what I prefer is, okay, I prefer that it is not compulsory to make the forces acting towards the point or away from the point. सर्व forces ना towards the point act होताना किंवा अवे फ्रॉम द पॉइंट ऍक्ट होताना दाखवणं कंपल्सरी नाही. याच्यामध्ये बघा, तर आर ए आणि आरबी हे आपण ऍज इट इज दाखवले, बरोबर आहे. आणि डब्ल्यू जो आहे तो जसा आहे तसं दाखवलं. म्हणजे काय हो, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल. इज दॅट क्लिअर? Yes. तर सर्वच्या सर्व फोर्सेस आपण ऍज इट इज दाखवले. म्हणजे कसे दाखवले बघा, सेकंड डायग्राम उजवीकडचे रेफर करा. आर ए टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल, आर बी टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल, अँड डब्ल्यू अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल. ठीक आहे? तर आपण असं जरी यूज केलं, दोन्ही मेथडने जर तुम्ही कॅल्क्युलेट केलं, तर आपल्याला माहिती आहे साइन ऑफ थीटा काय फॉर्म्युला होता सांगा बरं? इज इक्वल टू साइन ऑफ 180 minus alpha. 180 मायनस थीटा. ठीक आहे? आणि अजून एक गोष्ट आपण कॅल्क्युलेटर वरती कन्फर्म केली. ते काय कन्फर्म केली तेव्हा? साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू मायनस ऑफ साइन ऑफ 180. 360 मायनस थीटा. येस और नो?
Yes, sir. तर हे दोन फॉर्म्युले काय सांगतात, तुम्ही जो अँगल आहे मग तो 60 असू द्या, 45 असू द्या किंवा 250 असू द्या, लक्षात येतं ना. तर त्या अँगलचं तुम्ही साइन घेतला किंवा तो 180 मायनस मधून सबट्रॅक्ट करून साइन घेतला किंवा तोच अँगल तुम्ही 360 मधून वजा करून साइन घेतला, तर ह्या सर्व साइन रेशोचं मॅग्निट्यूड जे आहे ते सेमच असणार आहे. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. म्हणजे तुम्ही साइन 45 घ्या किंवा साइन 135 घ्या किंवा साइन 315 घ्या. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes. साइन 45 घ्या, साइन 135 घ्या किंवा साइन 315 घ्या, याचं मॅग्निट्यूड सेम येतं, फक्त बदलतं काय, साइन बदलतं, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? मग त्याचं साइन म्हणजे काय सांगतात, डायरेक्शन, तुम्ही अज्युम केलेली डायरेक्शन जे आहे टुवर्ड्स द सेंटर किंवा अवे फ्रॉम द सेंटर, ही बरोबर आहे किंवा नाही एवढंच सांगितलं जातं. इज दॅट क्लिअर? त्यामुळे ओढाताण करून सगळे फोर्सेस टुवर्ड्स द पॉइंट किंवा अवे फ्रॉम द पॉइंट नाही आणलं तरी चालतं. इज दॅट क्लिअर? आणि त्याच्यापेक्षा महत्वाचा मुद्दा, आपण एमसीक्यू एक्झाम देणार आहोत, बरोबर आहे, त्यामुळे फुल लेंथ प्रॉब्लेम आपण सोडवणार नाहीत. आता याविषयी काय डाऊट असेल तर विचारा. एनी डाऊट्स? हॅलो, आवाज येतो बाळांनो? Yes, sir. काय डाऊट्स आहेत का? No, sir. ओके. Sir, sin theta is equal to minus sin 360 minus theta. तुम्ही कॅल्क्युलेटर वापरा बाळा, तुम्ही फार बेसिक डाऊट विचारता. कॅल्क्युलेटर वरती एकदा करून बघा. साइन 45 आणि साइन 315 या दोन व्हॅल्यू कॅल्क्युलेटर वरती काढून बघा, दोन्हीचे व्हॅल्यू सेम येते, फक्त साइन प्लस मायनस एवढाच फरक पडतो. ठीक आहे, शॅल वी कंटिन्यू? Yes, sir. Sir. त्यामुळे सांगायचा उद्देश काय बघा, लक्षात काय आलं, तर फोर्सेस जे आहेत फक्त त्यांची लाईन ऑफ ऍक्शन आणि डायरेक्शन चेंज करू नका. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. फोर्सेस जे आहेत त्यांची लाईन ऑफ ऍक्शन आणि डायरेक्शन चेंज करू नका. त्यानुसार अँगल तुम्ही जे येतात, तुम्ही अज्युम केलेल्या ह्याच्यानुसार, फ्री बॉडी डायग्राम नुसार, त्यानुसार अँगल फक्त करेक्ट घ्या. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. आणि एवढं सांगून जर लक्षात येत नसेल तर बेसिक ट्रिग्नोमेट्रीचा स्टडी करा. शॅल वी कंटिन्यू? Yes, sir. ओके, नाव दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लेम. मला वाटतं की इथून पुढे जरा थोडस टेन्शन सुरू झालं मेकॅनिक्स विषयी, बरोबर आहे का? इथपर्यंत सगळं सोपं सोपं वाटत होतं. ओके, तर हा खूप पॉप्युलर प्रॉब्लेम आहे, ज्याच्यामध्ये एम आय ऑडिबल? Yes, Yes. sir. Okay, so in such type of problems, we are given two spheres or two cylinders, ज्यांचा क्रॉस सेक्शन दोघांचा कसा येणार आहे, सर्कलच येणार आहे. ठीक आहे. Then these spheres or cylinders will rest against some supports, जे सपोर्ट हॉरिझॉन्टल असतील, व्हर्टिकल असतील किंवा इन्क्लाइंड असतील. याचा अर्थ काय, जिथं जिथं ते रेस्ट होतात तिथं तिथे काय होणार आहे, रिएक्शन फोर्स हा जनरेट होणार आहे. फर्स्ट पॉइंट इज क्लिअर? हॅलो, आवाज येतो तुम्हाला? Yes, sir. समजलं का म्हणलं होय म्हणा ना. ओके, सो
whenever the spheres are contact with each other or they are in contact with inclined surface, there will be reaction force. In addition, काय असेल हो? The sphere or the cylinder will have its own weight, and these forces of system we have to solve. Is that clear? Yes, sir. Yes. sir. Okay. आता या केस मध्ये काय फाइंड आउट करायचं आपल्याला, डिटरमाइन द रिएक्शंस डेव्हलप्ड ऍट द कॉन्टॅक्ट पॉइंट्स ए बी सी अँड डी. सांगा मग कोणकोणते फोर्सेस असतील आणि त्यांची डायरेक्शन कशी असेल मला सांगा. आय विल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट डी. Yes. डी मधला फोर्स कसा असेल आणि त्याची डायरेक्शन कुठं असेल? Towards the center. टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. कुठलीही ओढाताण न करता आपण जी मेथड वापरतोय ते, ठीक आहे, जसे आहेत तसे फोर्सेस दाखवायचे. नंतर सी Perpendicular to the surface. Towards the center. टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. तसंच अबाउट पॉइंट ए. बरोबर आहे का? Yes. नेक्स्ट, रिएक्शन एक्झर्टेड बाय द लोअर सर्कल ऑन द अप्पर सर्कल. ही कशी असेल? अशी असेल. बरोबर आहे का? जे लोअर सर्कल आहे त्यांना अप्पर सर्कल वरती एक्झर्ट केलेली रिएक्शन असे असेल. बरोबर ना? आणि अप्पर सर्कलने लोअर सर्कल वरती एक्झर्ट केलेली रिएक्शन असे असेल. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, वेट ऑफ द सर्कल, लोअर सर्कल असं असेल and weight of the upper circle will be something like this. Is that clear? Yes, sir. Yes. ठीक आहे. याच्यापैकी नॉन फोर्सेस कुठले कुठले आहेत मला सांगा. Weight. Weight. Weight of the two circle is known to us. Okay. Then let us assume that we can calculate all the angles. कारण या स्टेजला आपल्याला अँगल कॅल्क्युलेट करता येतात असं मला अज्युम करावं लागेल, कारण दुसरा काय पर्याय नाहीये. 91st लेक्चर चालू आहे आता. तर ते अँगल आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येतात बरोबर असं आपण अज्युम केलं. ठीक आहे. मग अनालिसिस जे आहे, वी आर डुईंग लॉजिकल डिस्कशन ओनली. अनालिसिस जे आहे हे आपल्याला अप्पर सर्कलचं सोपं आहे का लोअर सर्कलचं? Lower circle. Analysis of which circle is convenient using Lami's theorem? Upper surface. Upper circle. It should be upper circle. कारण Lami's theorem चं लिमिटेशन आपल्याला माहिती आहे की it can be used for analysis of three forces. बरोबर आहे? मग जर तुम्ही हे लोअर सर्कल विचारात घेतलं तर इथं किती फोर्सेस आहेत? तो 4 आहेत. बरोबर ना? Yes. तर इथं आहेत 4 फोर्सेस आणि इथं किती फोर्सेस आहेत? 3. Is that correct? So use Lami's theorem for the upper circle. Okay, then you can calculate RA and RB. बरोबर आहे? Lami's theorem यूज करा, RA आणि RB आपल्याला मिळून जातील. ठीक आहे. RB इथला पण तुम्हाला मिळतो, फक्त दोन्ही फोर्सेसचे रिएक्टिव्ह फोर्सेसचे डायरेक्शन ही रिलेटिव्हली अपोजिट असते. इथला RB मिळाला. बरोबर आहे. आता इथं बघा W माहिती आणि RB माहिती आहे, पण अननोन कुठले कुठले राहिले सांगा. RC. RC इज वन अननोन आणि दुसरा अननोन कोण राहिला? RD. बरोबर आहे. तर आता इथं 4 फोर्सेस टोटल. कुठले कुठले? RB, W, RC and RD. So we cannot use Lami's theorem here. बरं का? मग इथं काय यूज करावं लागेल? We have to use the conditions of equilibrium. कोणकोणत्या? Summation fx equal to 0, summation fy equal to 0. लक्षात येते का? Summation fx equal to 0 आणि summation fy equal to 0 यूज करताना काय करावं लागेल सांगा? ठीक आहे. पुढच्या स्लाइड वरती जायचं का, जिथं सगळं क्लिअर आहे एकदम. कारण हे जे सगळं चाललेलं आहे इट ऍक्च्युअली रिफ्लेक्ट्स युअर अंडरस्टँडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, म्हणून मी इथं मुद्दामून वेळ देतोय. कॅन यू टेल मी द स्टेप्स नाउ?
पहिल्यापासून स्टेप सांगू शकताय का? आता निम्मा प्रॉब्लेम मी एक्सप्लेन केला बाळांनो. स्टेप नंबर 1 काय सांगा? तुम्हाला नेटवर्क नाही म्हणून शांत बसला का जमत नाही म्हणून शांत बसला? एकदा प्रामाणिकपणाने उत्तर देता का? हॅलो, Yes, sir. your voice is not coming to you. I wish to know the reason whether I am not audible or you are not in a position to answer the questions. What is the exact reason? स्टेप्स सांगू शकता का बाळांनो? Yes, sir. व्हॉट अबाउट अदर्स? तुम्हाला तर नाव घेऊनच उतरलं पाहिजे. हा, रोल नंबर 22 गवळी, आवाज येतोय का? रोल नंबर 29. Yes, sir. What should be step number 1 in this case? Using Lami's theorem for cylinder 1. Using Lami's theorem. theorem. असं काय प्रत्येकाला आमंत्रण पाहिजे का? एकदा उत्तर द्या म्हणल्यावर देत जाऊ ना. युजिंग लॅमेज थेरम फॉर अप्पर सिलेंडर म्हणू द्या का? Cylinder, हाँ sir. काय मिळेल तुम्हाला? फाइंड कोणते फोर्सेस मिळतील? RA आणि RB. दिस इज स्टेप नंबर 1. RA मिळाला, RB मिळाला. ठीक आहे. नंतर काय करणार सांगा? Using the first condition of the नो नो नो. नंतर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट काय नोट करणार? Angle. वी कॅनॉट यूज. बरोबर ना? हा ते हायलाइट सांगा ना बाळांनो. Lami's theorem on second मी cylinder. 2 मिनिटापूर्वी सांगितलं, तेच फक्त रिपीट करा सांगितलं. वी कॅनॉट यूज लॅमेज थेरम फॉर लोअर सिलेंडर. बरोबर आहे का? Yes, sir. Yes, sir. As the number of forces is 4. 4 फोर्सेस असल्यामुळे आपण डॅमेज थेरम सेकंड सिलेंडर किंवा लोअर सिलेंडरला वापरू शकत नाही. बरोबर आहे? Yes, sir. नेक्स्ट, आता मला परफेक्ट लॉजिकल स्टेप पाहिजे. using the first condition of the equation summation fy is equal to 0. Summation fy equal to 0. Okay, and summation fx equal to 0. 0. Now let me know, before using these conditions of equilibrium, one step has to be performed. What is that step? Theta find out करायचं. Theta find करा. Okay, theta is calculated. Then Resolution of correct. This is the most important step. तर याच्यामध्ये पहा, 2 इन्क्लाइंड फोर्सेस आहेत. आरडी हा कसा फोर्स आहे? एक्झॅक्टली याच पद्धतीने तुम्हाला पूर्वी शिकवलं होतं. इफ यू रिमेंबर, आरडी हा हॉरिझॉन्टल फोर्स आहे, त्याला रिझॉल्व करायची गरज नाही. बरोबर आहे ना? 500 हा व्हर्टिकल फोर्स आहे, त्याला रिझॉल्व करायची गरज आहे का? नाही. मग रिझॉल्व कोणाला करावं लागेल? आरबी ला. बरोबर आहे का? yes sir. दिस इज व्हर्टिकल कॉम्पोनंट, दिस इज हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट. लेट मी टेल यू व्हेरी ऑनेस्टली, ह्या सर्व गोष्टी मी खूप तळमळीने तुम्हाला शिकवल्यात, ओरडून रिपीट करून 10 वेळा. म्हणून मी उत्तर एक्सपेक्ट करतोय. ठीक आहे. मी जर पाट्या टाकल्या असतं, मी तुम्हाला उत्तर विचारली पण नसते कदाचित. तर आरसी रिझॉल्व करा हॉरिझॉन्टली व्हर्टिकली. बरोबर आहे ना? आणि आरबी रिझॉल्व करा. नाउ you are having horizontal and vertical forces. Yes or no? Yes, sir. या एकेका प्रॉब्लेमला आपण 1.5 तास दिला, इफ यू रिमेंबर. म्हणून मी उत्तर विचारतो बाळांनो, मी काय उगीच विचारत नाही. ओके, मग काय करावं लागेल? Equilibrium condition. रिझॉल्व
फोर्सेस कोणते कोणते? RC, RB and RC. RBRC. RC. Horizontally and vertically. vertically before analyzing lower cylinder. ठीक आहे. तर तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे बाळांनो, आपण पहिल्या चॅप्टरला खूप वेळ दिलेला आहे कारण ते संपूर्ण सब्जेक्टचं बेसिक आहे. येस ऑर नो? त्यामुळे रिझोल्युशन ही स्टेप कधीही विसरायची नाही. ओके. नंतर काय करायचं? यूज द कंडिशन्स. कोणत्या? Summation Fy is equal to 0. समेशन Fy इज इक्वल टू 0. आता आधी कुठली वापरायची नंतर कुठली वापरायची हे तुम्ही ठरवा, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबल कंपोनेंट्स. Summation Fx is equal to 0. अँड समेशन Fx इक्वल टू 0. आता बघा दोन अननोन आहेत. कुठले कुठले? RC आणि RD. आणि इक्वेशन किती आहेत? दोन. कुठले कुठले? समेशन Fx इक्वल टू समेशन Fy इक्वल टू 0 आणि समेशन Fx इक्वल टू 0. आणि शेवटची स्टेप काय? फाइंड RC and RD. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. मी तुम्हाला पुन्हा एकदा सांगतो बाळांनो, हा प्रॉब्लेम कदाचित परीक्षेत येणार नाही, बरोबर आहे. याच्यामुळे आपला स्कोर पण हॅम्पर होणार नाही, बरोबर आहे की नाही. पण एक किलर इन्स्टिंक्ट पाहिजे इथं डोक्यामध्ये, बरोबर आहे की ना. म्हणजे समजा ऑब्जेक्टिव्ह एक्झाम झाली, 50 पैकी 50 पडले आणि हा प्रॉब्लेम जर आपला चुकत असेल तर त्या मार्काला फारसा इम्पॉर्टन्स राहणार नाही. आर यू गेटिंग व्हॉट आय एम सेइंग? Yes, sir. 50 पैकी भले मी म्हणतो तुम्हाला 40 पडू द्या, ठीक आहे. पण जर तुम्हाला हे प्रॉब्लेम सोडवता येत असतील तर तुमचे 40 मार्क त्या 50 पैकी 50 पेक्षा बेटर असतील. आर यू गेटिंग? Yes, sir. सो व्हॉट आय एम सेइंग, नॉलेज इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन द मार्क्स. ठीक आहे. आणि मला वाटतं की ह्या गोष्टी थोड्याशा रागवून सांगण्या इतपत माझा अधिकार आहे तुमच्यावरती. येस ऑर नो? Yes, sir. Yes, sir. मी मन लावून प्रयत्न करतो, तुम्ही पण तेच केलं पाहिजे. ओके. स्नॅपशॉट घ्या. प्रोसेस लक्षात आली आता? Yes, sir. ठीक आहे. स्नॅपशॉट घ्या. विल कंटिन्यू. So I think this is the real what we can say satisfaction of teaching. काही गोष्टी तुम्ही मनापासून सांगितल्या, ओरडून सांगितल्या तरी पटतात स्टुडंट्सना, कारण जगामध्ये अजून पण प्रामाणिकपणा शिल्लक आहे. ओके. शॅल वी कंटिन्यू? Yes, sir. Yes, sir. आणि ह्या भरवशावरतीच आम्ही टीचिंग फील्ड मध्ये आहोत. इथं पण तेच आहे, फक्त अँगलचं कॅल्क्युलेशन हे एक स्टेप एक्स्ट्रा असते अनइक्वल सिलेंडर साठी, बरोबर आहे. Then another application of Lami's theorem is the problem of strings. कदाचित याच्यामध्ये मी तुम्हाला सांगितलं 1 किंवा 2 मार्काचे न्यूमरिकल असू शकतात, ठीक आहे. तर प्रॅक्टिकली ऑनलाईन एक्झाम मध्ये सिलेंडर किंवा स्पिअरचे प्रॉब्लेम येणं अवघड आहे. पण या टाइपचा जो प्रॉब्लेम आहे, ठीक आहे, याच्यामध्ये तुम्हाला एखादा इनिशियल फोर्स कॅल्क्युलेट करायला सांगू शकतात. लक्षात येते का? संपूर्ण प्रॉब्लेम जरी नाही सांगितला तर सगळ्यात सुरुवातीला जो फोर्स तुम्हाला मिळतो कॅल्क्युलेशन मध्ये तो कॅल्क्युलेट करायला सांगू शकतात, मे बी फॉर 2 मार्क्स. ठीक आहे. तर इथं काय केलंय बघा, वी आर गिवन 2 वेट्स 2500 न्यूटन. इथं पण तेवढंच आहे, ठीक आहे. सपोर्ट्स आर गिवन टू यू ऍट ए अँड डी, ठीक आहे. आणि स्ट्रिंग जॉईन कुठे केलेले आहेत? पॉइंट बी ला आणि पॉइंट सी ला. इज दॅट क्लिअर? तर टेन्शन जे असतात स्ट्रिंग मध्ये ते पहिल्यांदा तुम्हाला आयडेंटिफाय करता आले पाहिजे, ठीक आहे. तर इथं वेट जे आहे हे ऑफकोर्स कसं असेल, डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये, बरोबर आहे. Yes. इथलं टेन्शन जे आहे ते टुवर्ड्स द जॉईंट ऍझ्युम करा, ठीक आहे. आणि इथलं पण अवे फ्रॉम द जॉईंट ऍझ्युम करा. ह्या डायरेक्शन ऍझ्युम तुम्ही केलेल्या चुकीच्या असल्या तरी चालू शकतं,
तुम्ही ऍझ्युम केलेली फोर्सची डायरेक्शन चुकीची आहे हे तुम्हाला कोण सांगेल? Negative sign. एक्झॅक्टली, व्हेरी गुड. ठीक आहे, तुम्ही एखादी डायरेक्शन फोर्सची ऍझ्युम करा, ठीक आहे, अवे फ्रॉम द पॉइंट टुवर्ड्स द पॉइंट, आणि कॅल्क्युलेशन करून उत्तर जर निगेटिव्ह आलं तर त्याचा अर्थ एवढाच होतो की जी डायरेक्शन तुम्ही एरोचे ऍझ्युम केलेलं आहे त्याच्या अपोजिट आहे, एवढाच अर्थ होतो. ठीक आहे, बरेच लोक निगेटिव्ह उत्तर आले की निगेटिव्ह माइंडसेट मध्ये जातात, तर तसं करू नका. निगेटिव्ह साईन काय सांगतं आपल्याला? फक्त वी हॅव टू चेंज अवर assumption. Is that clear? हॅलो, Yes, sir. Yes. ओके. आणि याच्यामध्ये एक गोष्ट लक्षात घ्या, कुठून सुरुवात करायला गेलो तर जिथं एक फोर्स आपल्याला माहिती आहे. ठीक आहे, आता इथं सुरुवात तुम्ही बी पासून सुरुवात करणार का सी पासून? सांगा बरं पटकन. अनालिसिस सुरुवात कुठं करणार? A. बी. बी ला B सुरुवात केली तर पासून. प्रेफरेबल असेल. ठीक आहे, आपण इकडे पण चेक करूया. हा अँगल 120 आहे, बरोबर आहे का? इथला अँगल हा 30 असेल, 30. ऑफकोर्स. ठीक आहे, तर याला काय म्हणणार तुम्ही? TBA, टेन्शन फ्रॉम बी टू ए. ठीक आहे, हा डब्ल्यू फोर्स आहे आणि हा कुठला फोर्स आहे? TB टू सी, बरोबर आहे? Yes. सो वन्स यू गेट दिस अँगल 30 डिग्री, तर हा अँगल किती असणार आहे? 60 असणार आहे, ऑफकोर्स. 180 मायनस 120, बरोबर आहे ना? 60. 60, हा 60 झाला आणि हा किती असेल? 150 असेल, बरोबर आहे का? 150. Yes. हा. So you are knowing all the angles and you are knowing one force, बरोबर आहे का? तर इथं तुम्ही लॅमिस थेरम यूज करू शकता, बरोबर आहे? इथं चेक करा बरं, आहे का सगळे अँगल अवेलेबल? हा 60 अवेलेबल आहे, बरोबर ना? आणखी हा 120 म्हणजे हा पण 120 आहे. इज दॅट करेक्ट? Yes, sir. ठीक आहे, मग इथं पण तुम्ही अनालिसिस करू शकता आणि इथं पण सगळे अँगल अवेलेबल आहेत आणि एक फोर्स अवेलेबल आहे. मग एक्झाम मध्ये समजा तुम्हाला विचारला फाइंड द टेन्शन इन द स्ट्रिंग CD, तर तुम्ही सुरुवात डायरेक्ट सी ला करणार. इज दॅट क्लिअर? आणि जर समजा तुम्हाला विचारलं FCD म्हणा, TCD म्हणा, काय म्हणायचं म्हणा, आणि समजा तुम्हाला विचारलं FAB किंवा TAB, टेन्शन, T हा बेसिकली फोर्स टेन्शन, तर तुम्ही अनालिसिस कुठे सुरू करणार? बी ला. B. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. तर मी तुम्हाला उदाहरण Yes. दिलं आता की बेसिक जे पहिल्या स्टेप्स असतात कुठल्याही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायच्या, त्या तुम्हाला 1 किंवा 2 मार्काला न्यूमरिकल म्हणून विचारल्या जाऊ शकतात. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. फक्त आपण ड्युरिंग लेक्चर काय करत होतो? कम्प्लीट प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करत होतो. इथे मात्र प्रॉब्लेमच्या इनिशियल स्टेप्स विचारल्या जाऊ शकतात. हॅव यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लेम? शॅल वी कंटिन्यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes. किती वाजले बघा ना, तर आपल्याच लेक्चर मुळे आपली टेस्ट बुडायची. सेल्फ गोल म्हणतात फुटबॉल मध्ये. 2 वाजून 4 मिनिटं झाली. ठीक आहे, मला वाटतं एक तुम्हाला 10-15 मिनिटं सेटल होण्यासाठी द्यावी, चालेल ना? आणि Yes, 2:30 sir. वाजता टेस्ट चालू करा. शॅल वी स्टॉप हिअर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, थँक्यू व्हेरी मच. थोडस उशिरा का होईना चांगली उत्तर दिलं त्याबद्दल आभारी आहे. शॅल वी स्टॉप हिअर? Yes. ऑल द बेस्ट. आणि आज मी निवांत आहे, ठीक आहे? टेस्ट मध्ये जर काय प्रॉब्लेम असेल तर बिनधास्त फोन करा. पूर्वी 2-3 वेळा मेसेज टाका म्हटलं होतं, कारण मी पुण्यामध्ये होतो आणि प्रवासात होतो. म्हणजे मास्क काढून फोनवर बोलणं म्हणजे धोकादायक होतं जीवासाठी. आज मी घरीच आहे. काही जर प्रॉब्लेम वाटला तर डायरेक्ट फोन करू शकता. प्रॉब्लेम नसेल शक्यतो, टेस्ट व्यवस्थित असेल. ऑल द बेस्ट फॉर एक्झामिनेशन. शॅल वी स्टॉप हिअर? Yes, sir. Yes. थँक्यू अँड ऑल द बेस्ट.